Zeigler Natta catalyst. It is a coordination catalyst and heterogeneous in nature. Generally, coordination catalysts are used for the preparation of highly stereoregular polymers. They consist of two components generally referred to as catalyst and co-catalyst. That is, two components. First one is catalyst, and the second one is co-catalyst. Okay. The catalyst components consist of halides of 4th to 8th group elements, and co-catalysts are organometallic compounds such as alkyl, aryls, and hydrates of group 1 and 4th metals. Although there are hundreds of such catalyst co-catalyst systems, the most commonly used catalysts are TiCl3 or TiCl4. Similarly, the most commonly used co-catalysts are Et3Al, that is triethyl aluminium, or Et2AlCl, that is diethyl aluminium chloride, which is most commonly used combinations. Here, the catalysts always act as electron donors and co-catalysts always act as the electron acceptor. Therefore, this combination readily form a coordination complex. The Zeigler Natta catalyst is particularly useful for the synthesis of stereoregular polymers that we already discussed in the previous video. One of the important mechanisms for the Zeigler Natta polymerization is the Cauchy-Ullmann mechanism. There are some assumptions. First one is there is a TiR bond, that is TiR, titanium R bond, which means TiC bond, which is the active center for this catalysis or for this polymerization. And also there is a co-catalyst, that is, for example, triethyl aluminium. This co-catalyst performs only the function of alkylating the titanium chloride. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു co-catalyst ഉണ്ട്, catalyst ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ co-catalystന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റിനെ ആൽക്കൈലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മെക്കാനിസം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. Okay. Now, next assumption is the 5-coordinated titanium is assumed to have a vacant d orbital. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. This is a 5-coordinated. This is 5-coordinated ആണ്. And there is a vacant site. There is a vacant site. Now, see the 5th position. This is the 5th position. Except the chlorine at the 5th position, which can be replaced by an alkyl group, all the other 4 chlorine are non-exchangeable. ഈ 5th പൊസിഷനിലുള്ള ക്ലോറിൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള substituent. All the other are non-exchangeable. Now let us see the mechanism. The first step of the mechanism is the initiation. Initiation means the alkyl aluminium alkylate a titanium via a chemisorption and create an active catalyst. Okay, let us see ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് this is the 5-coordinated titanium chloride. This is the vacant site. The first step is the chemisorption. Chemisorption എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ co-catalyst, that is triethyl aluminium, എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ടൈറ്റാനിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ സർഫസിലേക്ക് അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും. That is, the co-catalyst is adsorbed on the surface of the catalyst. That is chemisorption. ഇവിടെ chemisorption ആണ് നടക്കുന്നത്. ഈ chemisorption നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് there is an exchange mechanism. അതായത് this is the co-catalystന്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ co-catalystലുള്ള ഇഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ET എന്ത് ചെയ്യും? വാക്കന്റ് സൈഡിലേക്ക്, ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ വാക്കന്റ് സൈഡിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അതേസമയം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 5th പൊസിഷനിലുള്ള ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ ആണ്. ഈ 5th പൊസിഷനിലുള്ള ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യും? അലുമിനിയത്തിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, that is, there is an exchange mechanism
എക്സ്ചേഞ്ച് മെക്കാനിസം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്, ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഈ ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ വാക്കന്റ് സൈറ്റ്, ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ വാക്കന്റ് സൈറ്റ്. വാക്കന്റ് സൈറ്റിലെ ഇഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആൻഡ് അറ്റ് 5th പൊസിഷൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എന്തുണ്ടായിരുന്നത്, ക്ലോറിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ ഒരു വാക്കന്റ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ചുരുക്കി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 5 കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റാനിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ വാക്കന്റ് സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഫ്രം ദ കോ കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഈ കോ കാറ്റലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആൽക്കൈൽ ഇടി, ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇവിടെയുള്ള ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ദ ഇനീസിയേഷൻ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഇനീസിയേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദർ ഇസ് എ ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ദർ വിൽ ബി ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ്. Okay. The second step is the propagation. Propagation step എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീസിയേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കൊരു ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഇസ് എ വാക്കന്റ് സൈറ്റ്. ഈ ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എ വാക്കന്റ് സൈറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ദർ ഇസ് എ മോണോമർ. പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മോണോമർ ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ വാക്കന്റ് ഡി ഓർബിറ്റലിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക. This monomer attracted towards the vacant d orbital of the active catalyst. അതായത് once the active catalyst is formed, active catalyst form ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the monomer is attracted towards the vacant d orbital of the active catalyst and then form a pi complex. ഇതിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പൈ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ പൈ കോംപ്ലക്സ്. ഇതാണ് പൈ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. And then there is a transition state. Okay. ഇനി ഈ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് there is 1-2 ഇൻസേർഷൻ ആണ്. അതായത് this is ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, this is the first position and this is the second position. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം TiET ബോണ്ടിലേക്ക്, ഇതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ ഈ മോണോമർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക. That is the next step. അതായത് the transition state quickly give rise to the growth of the polymer chain by the monomeric insertion at the TiET bond. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളെ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് TiET ബോണ്ട്, ദിസ് ഇസ് ദ TiET ബോണ്ട്, ഈ ബോണ്ടിന്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മളുടെ മോണോമർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക്. ദിസ് ഇസ് ദ വൺ പ്രോഡക്റ്റ്. എന്ത് ചെയ്തു, TI, ദിസ് ഇസ് TI, ദിസ് ഇസ് ET. TIന്റെയും ETന്റെയും ഇടയിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ മോണോമർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ആൾസോ ദ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇവിടെ ഈ രണ്ടിന്റെയും പൊസിഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ TI, ദിസ് ഇസ് TI, ദിസ് ഇസ് ET. TIന്റെയും ETന്റെയും ഇടയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, മോണോമർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ഈ ഇൻസേർഷനെയാണ് നമ്മൾ 1-2 ഇൻസേർഷൻ എന്ന് പറയും. ഓർ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കറിയാം TiET ബോണ്ടിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇൻസേർഷൻ നടത്തപ്പെടുക എന്നുള്ള. ഓക്കെ, ഈ ഇൻസേർഷൻ നടക്കുന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ പോളിമർ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഇനി ഇൻസേർഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ വാക്കന്റ് സൈറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു വാക്കന്റ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു വാക്കന്റ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒന്നുകിൽ ഈ വാക്കന്റ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വാക്കന്റ് സൈറ്റ്, അതേ സൈറ്റിൽ തന്നെ വാക്കന്റ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ്. അതായത് ഫസ്റ്റ്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന, ഇവിടെയാണ് ആദ്യമേ വാക്കന്റ് സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിൽ വാക്കന്റ് സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വാക്കന്റ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. ഓർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മളെ ഇതിൽ ഇഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ET ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ആ സ്പേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വാക്കന്റ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. ഇങ്ങനെ 2 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഫോർ 2 ടൈപ്പ് മൈഗ്രേഷൻ നടക്കാം, 2 ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ വാക്കന്റ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓൾറെഡി വാക്കന്റ് സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. ഓർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്ന സ്പേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വാക്കന്റ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.
അങ്ങനെ ടു ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി once the vacant site is created, ഈ vacant site ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇവിടെ നടന്ന അതേ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? വാക്കന്റ് സൈറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും പുതിയതായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മോണോമർ M2 എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഈ M2 ഇതിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ദെൻ ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻസേർഷൻ എവിടെയായിരിക്കും നടക്കുക? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് TI. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് മോണോമർ CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CHX CH2. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു പൈ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ET ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പേസിൽ നമുക്കുള്ളത് CH2 CHX ET ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എവിടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും? 1-2 പൊസിഷൻ. ദിസ് ഈസ് 1-2 പൊസിഷൻ. ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? TI CH2 CHX CH2 CHX ET. Then again there is a vacant site. Okay. ഇനി വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും മോണോമർ വാക്കന്റ് സൈറ്റിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അണ്ടിൽ ദ മോണോമേഴ്സ് ആർ ഫിനിഷ്ഡ്. ഈ മോണോമേഴ്സ് ഒക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് വരെ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫൈനലി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ലോങ് ചെയിൻ പോളിമർ കിട്ടും. ഇതുപോലെ ലോങ് ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിമർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. നമുക്കറിയാം, ഈ ഒരു പോളിമർ നമുക്ക് പോളിമറായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു മെറ്റൽ പാർട്ടിനെ അതിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ മെറ്റൽ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. Therefore, that is the final third step. Third step is the termination step. That is, എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ ബോണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, മെറ്റൽ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റൽ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ മെറ്റൽ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ബീറ്റ ഹൈഡ്രൈഡ് എലിമിനേഷനിലൂടെ. ദിസ് ഇസ് ദ ആൽഫ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ബീറ്റ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റ പൊസിഷനിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ ഹൈഡ്രൈഡ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ്, അതെങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഈ TIC ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെയുള്ള ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഈ ഹൈഡ്രജനെ ഹൈഡ്രൈഡ് ആയിട്ട് H- ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ദാറ്റ് ഈസ് CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CX CH2 CHX CH2 ഇങ്ങനെ പോകും. നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CX CH2 CHX N times ET. This is the polymer. Let us see the overall mechanism. The first step is the initiation. Okay, initiation എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 coordinated titanium chloride react with co-catalyst, that is triethyl aluminum, and there is a chemisorption and exchange mechanism and form the active catalyst. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ്. Then the propagation step. The propagation step എന്ന് പറയുമ്പോൾ this active catalyst react with the monomer. Then the monomer molecule is attracted towards the vacant d orbital of the active catalyst and form a pi complex. Then there is a transition state. Finally, there is 1-2 insertion reaction. അതായത് TIET ബോണ്ടിന്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മളെ മോണോമർ മോളിക്യൂൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് എ ചെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ആൾസോ ദർ ഇസ് എ വാക്കന്റ് സൈറ്റ്. ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കന്റ് സൈറ്റ് 2 പൊസിഷനിലായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വാക്കന്റ് സൈറ്റ് ഇവിടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സെക്കൻഡ് കേസിൽ വാക്കന്റ് സൈറ്റ് ഇവിടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ദർ ഇസ് 2 പോസിബിലിറ്റി. ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ്, ദിസ് ഈസ് ദ വാക്കന്റ് സൈറ്റ് അറ്റ് ദ ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ്.
ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിൽ എവിടെയാണോ വേക്കൻറ്റ് സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വേക്കൻറ്റ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചാൻസ്. ഓർ ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിൽ ഇഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഇഥൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷനിൽ this is the position of the ethyl group. Ethyl group in the position of active catalyst vacuum site create ചെയ്യപ്പെടുക. This is the second chance. അങ്ങനെ 2 type product ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Now, due to this active site, ഈ ഒരു active site present ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ next monomer എന്ത് ചെയ്യും? CH2 double bond CH2 or CH2X. ഈ ഒരു മോണോമർ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഒരു പൈ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും? ദിസ് ഈസ് 1 പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 2 പൊസിഷൻ. ഈ 1-2 പൊസിഷൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മോണോമർ ഇൻസേർഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് TI CH2 CHX then CH2 CHX ET. Then again അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു വാക്കൻറ്റ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു മോണോമർ മോളിക്യൂള് എന്ത് ചെയ്യും? കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഈ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ until the monomers are completed. Okay. Finally, there is termination via beta hydride transfer. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പോളിമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മെറ്റൽ പാർട്ടിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. For that, there is a beta hydride elimination. This is alpha position and this is beta position. Beta positionലുള്ള ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഹൈഡ്രൈഡ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ബോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ H- ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. Importance of Zeigler Natta polymerization. Zeigler Natta catalysts operate at moderate temperature and pressure. It is particularly useful for the synthesis of stereoregular polymers. Zeigler Natta catalystന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് stereoregular polymers synthesize ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. In this process, mainly isotactic polymers are formed.